హలో హలో ఎవ్రీవన్. మీ అందరికీ నా నమస్కారాలు. We most of the time we think how the prices of the goods will be changing and how the demand will be changing. Okay, so here in this video we are going to see the demand and the demand curve and its characters, how the demand curve looks like and how it will be changing. It can be a curve or it can be a straight line. Okay, it is the way of joining the points. Okay, it is the behavior. Demand is the behavior of price and quantity. డిమాండ్ అనేదాన్ని ఏంటిదంటే ఇది వక్రరేఖ, డిమాండ్ యొక్క వక్రరేఖ. సో ఈ వక్రరేఖలో ఇది మనకు ఎంత ధర ఉంటే ఎంత కొనడానికి మనుషులు ఇష్టపడుతుంటారు ఒక వస్తువు గురించి. ప్రైస్ అంటే దాని ధర తగ్గినప్పుడు ఎంత కొంటా ఉంటారు, ఎక్కువైతే ఎట్లుంటుంది అనేది దాని ప్రవర్తనను మనం చూసేదాన్ని డిమాండ్ వక్రరేఖ లేకపోతే డిమాండ్ కర్వ్ అని అంటుంటాం. సో ఇక్కడ చూద్దాం వాట్ ఈస్ డిమాండ్. హియర్ బిఫోర్ వి గో ఇన్ టు ద వీడియో, ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడి టు ఫస్ట్ subscribe my channel and then like it and share it with your friends. If you have 20 friends, at least each one of you see that your 20 friends will subscribe my channel and see my all my videos. మీరు నా యొక్క ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. సో అంతేకాకుండా మీ స్నేహితులకు బంధుమిత్రులకు మీరు దాన్ని షేర్ చేయాలి, లైక్ చేయాలి, కామెంట్ కూడా చేయాలి. అందులో ఎట్లా ఉంది మరి వీడియోస్ అనేది, ఇంకా మీకు కావాల్సిన సబ్జెక్ట్ వీడియోస్ ఏం కావాలి అనేది. సో నేను ఎంకరేజ్ చేస్తున్న హోమ్ మేకర్స్ని, స్టూడెంట్స్ని, డిగ్రీ కాలేజ్, ఇంటర్మీడియట్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మరి ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అనేటివి మీరు మర్చిపోతే ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటే మీకు చాలా అవసరం వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో డిమాండ్ గురించి ఇది ఒకటే బిట్ లాగా ఉండొచ్చు, బిట్ క్వశ్చన్. 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను ఈ వీడియో అయినాక నెక్స్ట్ వీడియోలో 2 మార్క్స్కి వచ్చినప్పుడు ఎలా రాయాలి, మరి 4 మార్క్స్కి వచ్చినప్పుడు సేమ్ మ్యాట్ క్వశ్చన్కి ఎలా ఆన్సర్స్ రాయాలి అని నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో చివరి దాకా ఉండండి, చివరి దాకా ఉండి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, డిమాండ్ అంటే ఏంటంటే కోరిక, కొనాలనే సిద్ధం. ఎప్పుడు ఏ ధరకి ఎంత కొనడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అనేది. అయితే ఆ యొక్క వస్తువు యొక్క కోరిక, అది ఎంత అవసరత ఉన్నది, అబ్బా నాకు ఇది అవసరం, ఇది కొనాలి అని ఎలా అనుకుంటారు, దానికి చెల్లించే శక్తి ఎంత ఉన్నది, ఇవన్నీ కలిస్తేనే దాన్నే డిమాండ్ అంటారు అనమాట. సో డిమాండ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిజైర్ ఆఫ్ having that particular good or commodity or service. So willingness to buy it. And if you are willing to buy certain thing, then you will not mind about the price. Okay, so there are many factors which affects the demand of a good and ability to pay also. Suppose if the man's income is very less, he cannot purchase all the goods available in the market. So it is the behavioral approach by seeing the ability to pay, we can say that how much the person is willing to buy. So definition, this is a 1 mark question. If you get in the examination, you can write it. Demand is the quantity of a good consumers are willing and able to buy at a given price and time. So people at that particular time, suppose if I talk about tomatoes will come seasonally. If we talk about custard apples, we find custard apples only in winter. So at that particular time, how is the price and how people are willing to purchase. And during the season, if the price is less, people will purchase more of custard apples. But in summer, if somebody is able to produce custard apples during summer, then people will
buy at a higher price. That means it is not produced during that season. Out of season, when things are available, people try to buy more. But during the season, what they do, they don't like to pay much, because custard apples are found in plenty, so they don't like to purchase. So demand is the quantity of a good consumers are willing and able to buy at a given price and time. That is very, very essential. You must think about the price and time. Suppose if we say that we are selling some educational videos, then people, those who are not in higher education, or when you don't need, you don't buy it. So it depends upon the need and the availability of it at a given time. After 50 or 60, you don't need it. You don't prepare for any competitive exams, or you will not write 10th exam. So in such cases, you don't like to learn. But my sincere suggestion is, at least you listen twice, thrice, 10 times, and then teach your children, younger ones, because whole day they will be in the school campus. They cannot spend time on screens. So it is the responsibility of grannies, mothers, or fathers who are at home. Instead of wasting your time by watching other reels, please watch all the educational videos and then enlighten your children. సో నిర్దిష్ట ధర, ఒక ధరకు ఆ సమయంలో వినియోగదారులు కొనాలనుకునేది, కొనగలిగే వస్తువులు పరిణామమే డిమాండ్. సో ఒక సమయానికి సీతాఫలాలు మనకు వేసవిలో దొరికిందనుకోండి, దానికి ఎక్కువ ప్రైస్ పెట్టి కొనుక్కుంటారు. అదే వింటర్ సీజన్‌లో, చలికాలంలో అయితే మనకు విస్తృతంగా దొరుకుతా ఉంటాయి. సో, అలాంటి సమయంలో అసలు ఎవరు గూడా రేట్ ఎక్కువుంటే ఎవరు కొనడానికి ఇష్టపడరు. దాన్ని స్టోర్ గూడా చేసుకోలేము. సో, అది త్వరగా పాడైపోతది. సో, అలాంటి వస్తువులను మనము చూసేటప్పుడు డిమాండ్‌కి డిఫర్ అయితా ఉంటదనమాట. సీతాఫల్‌కి బదులుగా రామఫలాలు ఎవరైనా ప్రొడ్యూస్ చేస్తే, అప్పుడు జనాలందరూ రామఫలాన్ని కొనుక్కొని తింటా ఉంటారు. సో, దిస్ ఈస్ హౌ ద షిఫ్ట్ ఇన్ డిమాండ్ విల్ బి seen. That we will see in the next video. So before we proceed, I request everybody to like my video and share my video to your friends. 50 of your friends or 20 of your friends at least per day. For each video you share for 20 people and subscribe it. Explain the need of learning things and how it is useful for them. If they are elderly people, they can teach the younger ones. If they are working, they can put it on the screen at home and make the children learn. If you are preparing for a competitive exam, you yourself can learn. Then who is left out? From 6th to 10th, this topic is very essential. So everybody needs it. So subscribe it, read, learn, listen. Okay. Next, now here I'm going to explain to you about the behavior of the society. When the prices are hiked, how people try to learn. Now let me show the example. Suppose if I want to talk about the pens. Now see, if pen is 11 rupees, if you drop the line, it comes to 1. So you will be using it in such a way that you will not waste it by scribbling, because the cost is very high. If it is 10 rupees, if the price is reduced little, then you try to purchase 2 pens. If the price is reduced to 9 rupees, you will try to purchase 3 3 pens. So like that, if the price is 7 rupees, you will try to purchase 5 pens. If the price is 3 rupees, you will try to buy 8 pens. And if it is 1 rupee, you will buy more pens. So you will be, if the price is less, if price falls, goods demanded will be more. 11 రూపాయల పెన్ను ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఒక్క పెన్ను తీసుకొని జాగ్రత్తగా వాడుకుంటారు.
రూ. 10 అయినప్పుడు 2 పెన్నులు కొంటారు. రూ. 9 అయినప్పుడు 3 పెన్నులు కొంటారు. రూ. 8 అయినప్పుడు 4. అలాగే రూ. 5 అయినప్పుడు ఇక్కడ మీకు 7 పెన్నులు కొనుక్కుంటారు. అదే రూ. 3 అయినప్పుడు 8 పెన్నులు కొనుక్కుంటారు. రూ. 1 అయితే డజన్ పెన్నులు కొనుక్కొని ఇంట్లో పెట్టుకొని పిచ్చి పిచ్చి గీతలు గీస్తారు, బొమ్మలు గీస్తారు, అన్నీ చేస్తారు. ఇలా పిచ్చి గీతలు గీసుకుంటా పోతారనమాట. సో డిమాండ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. ధర తగ్గుతున్న కొద్దీ డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఓకేనా? ఈ గ్రాఫ్ చూసిండ్రా? మీకు ఇది అర్థమైంది అనుకుంటా నేను. సో డిమాండ్ కర్వ్ ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే ఎడమ చేయి వైపు నుంచి కింది వరకు ఇటు కుడి వైపుకు తిరుగుతుంది. ఓకే, డిమాండ్ కర్వ్ షిఫ్ట్స్ slants towards the right, down. Okay, it will not raise up, but it will come down. Okay, understood? I hope you understood it. So law of demand. What is law of demand? When prices increase, demand decreases. This is inversely proportional. ధర ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ తగ్గుతుంది. వెన్ ప్రైసెస్ ఫాల్ డౌన్, డిమాండ్ ఇంక్రీజెస్. దిస్ ఇస్ ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ ప్రైస్కి డిమాండ్కి. ఇది ధర పెరిగితే డిమాండ్ తగ్గుతుంది, ధర తగ్గితే డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఓకే, సో దీనికి ఇంతకుముందు నేను చూపించిన టేబుల్ లాగా ఇక్కడ ఉన్న అటువంటి ఇవేమో మనకు ఫస్ట్ చూపించిన గ్రాఫ్ అనమాట, థంబ్నెయిల్లో ఉన్నటువంటి గ్రాఫ్ది. సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ డిమాండ్ కర్వ్ అది ఎలాగుంటుందంటే డౌన్వర్డ్ స్లోపింగ్ ఉంటుంది. ఇంతకుముందు చూపించిన కదా నేను. అండ్ ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ ప్రైస్కి డిమాండ్కి ఉల్టా ఉంటుంది. రేట్ ఎక్కువ ఉంటే డిమాండ్ తక్కువ ఉంటుంది, రేట్ తగ్గుతున్న కొద్దీ డిమాండ్ ఎక్కువ అవుతుంది. అది లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి ఉంటుంది. ఇంతకుముందు ఇలా పైకి వెళ్ళి ఇట్లా కిందికి వచ్చింది కదా, అట్లా లెఫ్ట్ టు రైట్ దిగుతుంది. ఈ సెటరిస్ పారిబస్ అనేది నేను మీకు ఒక సపరేట్ వీడియో చేస్తాను దీని మీద. ఇదేమో క్యాన్ షిఫ్ట్ మేబీ లీనియర్ ఆర్ కర్వ్. లీనియర్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఒకటేమో స్ట్రైట్ లైన్ ఇచ్చిన, థంబ్నెయిల్లోనేమో కర్వ్ లాగా ఉంది. సో రెండు ఉండొచ్చు, ఎలాగైనా ఉండొచ్చు. అందుకనే నేను మీకు రెండు పెట్టాను అనమాట. ఒకటేమో స్కేల్తో డ్రా చేసింది పెట్టాను, లీనియర్. కర్వ్ అంటేనేమో మనకు దాంట్లో థంబ్నెయిల్లో ఇచ్చినట్టు కర్వ్ ఉంటుంది. సో ప్రైసెస్ ఏమో వై యాక్సిస్కి ఉంటుంది, ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ మీదనేమో డిమాండ్ ఎంత ఉందో వస్తుంది. సో అది మనకు ఎట్లుంటుంది అంటే కంటిన్యూస్ కర్వ్. సో ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్, ఏమేమి ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది డిమాండ్. ఒకవేళ రేట్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా మనకు సడన్గా ఇన్కంలో రైజ్ వచ్చింది అనుకోండి, లేకపోతే ఇంకొక ఇన్కమ్ మనకు వచ్చింది, పైసలు ఎక్కువ ఉంటే ఏం చేస్తాం, ధర ఎంతున్నా పెట్టి కొంటాం. అదే ఇన్కమ్ ఉద్యోగం పోయిందనుకోండి, లేకపోతే అగ్రికల్చర్ చేసే వాళ్ళకి ఆ క్రాప్ రాలేదు, సో డబ్బులు లేనప్పుడు ఏం చేస్తారు, కొనే స్థితి ఉండదు కాబట్టి కొనరు. ఓకే, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ హైక్ ఇన్ ఇన్కమ్, people's capacity to buy will be increasing. In such cases, demand will be more. Even though the price is high, people try to buy it. Okay, tastes and preferences. How this will be affecting demand? Taste. Sometimes people, by hearing the advertisements, they think that it is very useful and they'll try to purchase. They will change their taste. Instead of drinking tea or coffee, they'll go for హెర్బల్ టీ. జనాలు చాయ్ కాఫీ తాగే బదులు హెర్బల్ చాయ్ చేసుకొని తాగడానికి ఇష్టపడతారు. అలాంటప్పుడు టేస్ట్లు మారినప్పుడు డిమాండ్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. పాపులేషన్, జనాభా పెరుగుదల, జనాభా చాలామంది ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ పెరుగుతుంది. అందరికీ మనం కావాలి చేయాలి అనేటప్పటికి డిమాండ్ చాలా ఉంటుంది అన్నమాట. ఒక 1,00,00,000 మంది 147 కోట్ల మందికి కావాలి అనేటప్పుడు దాని డిమాండ్ ఎక్కువే ఉంటుంది, దాని ప్రైస్ కూడా దానికి ఎంత పెట్టినా జనాలు నిత్యావసర వస్తువులు కొనుక్కొని తింటూ ఉంటారనమాట. సో ప్రైసెస్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూట్, ఇప్పుడు చాయ్ ధర బాగా పెంచిండ్రు అనుకోండి, పెంచితే ఏం చేస్తారు, జనాలు కాఫీ కలుపుకుంటారు తక్కువ రేటుది. ఓకే, సరే మనము డీజిల్ అండ్ పెట్రోల్ అనుకుందాము. పెట్రోల్ బండ్లలో పెట్రోల్ ధర పెరిగితే ఏం చేస్తారు,
జనాలందరూ డీజిల్ బండ్లు వాడుకుంటారు. డీజిల్ ధర బాగా పెరిగిపోతే ఏం చేస్తారు? పెట్రోల్ బండ్లు వాడుకుంటారు. లేకపోతే ఈ మధ్యలో మనకు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్స్ వస్తున్నాయి. ఆ విధంగా గూడా కొనుక్కుంటారనమాట. సో, సీజన్స్ అనేటప్పటికి స్వెటర్స్ ఒస్తాయి. చలికాలంలో ఏం జేస్తాము? స్వెటర్స్ బాగా కొనుక్కుంటారు. ఎందుకంటే వెచ్చగా ఉండడానికి. ఎండాకాలంలో ఎంత రేట్ తక్కువ చేసినా జనాలు గొనుక్కోరు. డిమాండ్ ఉండదక్కడ. ప్రైస్ తగ్గిపోయినా గూడా ఉండదనమాట. కారణం ఏంటి? సీజన్ గాదు. దాన్ని ఇంట్లో పెట్టుకుంటే పాత పడతది అంతే. అందుకని జనాలు సీజన్‌లోనే కొనుక్కుంటారనమాట. సో, దాన్ని బట్టి గూడా డిమాండ్ అనేది మారతా ఉంటదనమాట. ఫ్యూచర్ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్. ఇప్పుడు జనాభా పెరిగినప్పుడు ఏమైతుంది? మన నీడ్స్ వేరేగా ఉన్నాయి. సో, మనం ఏం జేస్తాము? ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చింది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌తోని చాలా వరకు చదువులు ఆహ్, యానిమేషన్ చేసి పెడతా ఉన్నారనమాట. సో, జనాలకది చాలా అట్రాక్టివ్‌గా ఉండి ఏం జేస్తున్నారు? వాటిపైన శ్రద్ధ చూపుతున్నారు. ఇదివరకు మరి ఐన్‌స్టైన్ ఎట్లా తయారయ్యాడు? అరిస్టాటిల్ ఎట్లా తయారయ్యాడు? ఆయనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌తోని వాళ్ళ టీచర్స్ టీచ్ జేశారా? మరి థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ అలాగే యానిమేటెడ్ వీడియోస్ చూసి నేర్చుకున్నాడా? నల్లబల్ల సుద్దమ్మకు ఆయననసలు స్కూల్‌కి టీచర్ రావద్దన్నది థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్‌ని. తల్లి తనని ప్రోత్సహించి, "నువ్వు నేర్చుకోగలవు, నువ్వు ఇంటెలిజెంట్" అని చెప్పి ప్రోత్సహించి, తను ఎక్స్‌పెరిమెంట్స్ అన్నీ చేయడానికి తల్లి సహాయపడ్డది. సో, ఫ్యూచర్ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ ఒకటుంటాయి. దాన్ని బట్టి డిమాండ్ ఉండది. కానీ కొన్నిసార్లు కొన్ని మార్పులు కొన్ని మంచికయితాయి, కొన్ని చెడుకే అయితాయి. ఓకే. ఆ రోజుల్లో జనాలు ఇవన్నీ ఆర్టిఫిషియల్‌గా ఉండేటియన్నీ లేనప్పుడు ఏం జరిగింది, చూసి పుస్తకంలో చూసి రోట్ మెమరీ నేర్చుకునేవాళ్ళు, చెప్పిన మాట వినేవాళ్ళు, ప్రాక్టీస్ చేసుకునేవాళ్ళు. ఎందుకు అనంటే నోట్‌బుక్స్, టెక్స్ట్ బుక్స్ గూడా వాళ్ళకు ఉండకపోతే వాళ్ళేం జేసేది, ఒక బుక్‌లోనే ఇటు అటు 2 సైడ్స్ నుంచి 2 సబ్జెక్ట్స్‌ని ఒక దాంట్లో రాసుకొని నేర్చుకునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు పుస్తకాలెక్కువైపోయినాయి. ఇప్పుడు నో బుక్స్ అనే ఓ సిస్టమొచ్చేసింది. మళ్ళా మనకు వేరే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌తోని మనకొచ్చిన వీడియోస్‌లో అయితేనేది, స్లేట్స్ అయితేనేమి, బోర్డ్స్ అయితేనేమి, ఏఐ బోర్డ్స్ అని గూడా వచ్చినాయి. సో, ఇలాంటివన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఏమైతున్నాయి, మనము ఒక దిక్కు పురోగతి అనుకుంటున్నాం గానీ, మనిషికి అది పురోగతిగా లేదనమాట. ఆలోచన శక్తి తగ్గిపోయింది. ఎక్కువ శాతం ఏఐ మీద ఆధారపడుతూ ఉంటున్నాం. సో, ఫ్యూచర్ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ మీద మరవి ఎట్లా పాపులేషన్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుందనే దాన్ని గూడా మనము చూసుకోవాలా. దేన్ని వాడాలి, దేన్ని వాడకూడదు, ఎప్పుడు వాడాలి, ఎప్పుడు వాడకూడదని. సో, డిమాండ్‌ని ఆ విధంగా దాన్ని మన చేతుల్లో ఉంది దాన్ని మలచటం. సో, మనం ప్రతి ఒక్కరము ప్రతి గూడ్ విషయంలో ఆలోచన చేయాలి. సో, టైప్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ డిమాండ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఫర్ నార్మల్ గూడ్స్, క్లోత్స్. Everybody needs clothes. According to the cost and their ability to pay and purchase, they will be purchasing the clothes. But the ultimate thing is covering the body. Whether you wear 10,000 rupees dress or 1,000 rupees dress, both will serve the same end, that is covering your body from heat, cold, and rain. So think, what is the basic need, how much you have to keep, how much you must invest, and how you can create demand, and how much supply can be done. So think of it. Then inferior goods. Bus travel. People think it is inferior good because luxury goods like cars, airplanes, Airbus, and many more fast traveling um, things have come up. Okay, locomotives have come up. So people are running towards luxury goods, paying higher prices, and giffen goods like rice, bajra. People think it is poor man's households. But nowadays, due to diabetes and hypertension, people are going after these giffen goods. So we have to think,
what we are using, how so far it is useful to us, you have to think. Then substitute goods. Suppose if price of tea increases, you can go with coffee. If coffee prices increase, you can satisfy yourself with tea. So these we call it as substitute goods. Then complementary goods, car and petrol. So if petrol charges increase, you will choose diesel cars. ఓకే. సో వస్తువులు నానా విధములైనవి ఉన్నాయి. వస్త్రాలు మీరు కొనేటప్పుడు ఒకటి ఆలోచించాలి. ఏంటది? మీరు 10,000 పెట్టి డ్రెస్ వేసుకున్నా, ఒక్క 1000తోని డ్రెస్ వేసుకున్నా మీ శరీరాన్ని కప్పుకుంటారు. వేడి తలగకుండా, చలి పెట్టకుండా బట్టలేసుకుంటారు. సో, అది చేసే పని ఏంటిది అని ఆలోచించి దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేయటం అనేది చాలా అవసరం. ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్ బస్‌లో పోయటం అనేది ఒక ఇన్ఫీరియర్ గూడ్ అని అనుకుంటారు. కానీ ఇండివిడ్యువల్‌గా మనము ఒక్కొక్క కారు, ఒక్కొక్క బండి మీద పోతే మనం ఎంత కాలుష్యాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అది కూడా మనం ఆలోచన చేయాలి. లగ్జరీ గూడ్ ఒకప్పుడు ఫోన్స్ లగ్జూరియస్‌గా ఉండేది. ఎవరికన్నా ఫోన్ ఉందంటే అమ్మో! అనుకునేవాళ్ళు. తర్వాత ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ వచ్చినాక ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ఉన్నాక ఓహ్! వీళ్ళు చాలా గొప్పోళ్ళు అనుకునేది. ఇప్పుడు ఐఫోన్స్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఇంకా నానా విధములైనయి థింగ్స్ వచ్చేసినాయి. సో, మనము ఆలోచన చేసి సరిగ్గా వాడుకోవాల. మన నీడ్ ఎంత? మన ఇన్‌కమ్ ఎంత? మన ఎక్స్‌పెండిచర్ ఎంత? సేవింగ్ ఎంత? అది చూసుకొని వాడుకోవాలి. ఓకే. టీ, కాఫీ గూడా ఒకదానికొకటి సబ్‌స్టిట్యూట్ గూడ్స్ అంటాం. ఏదన్నా ఒకటి ఇదన్నా అదన్నా. ఏదున్నా మనిషికి పర్వాలేదు. సర్దుకుపోతాడు. కాంప్లిమెంటరీ గూడ్స్. ఒకటి ఒకటి కాకపోతే ఇంకొకటి. పెట్రోల్ కార్ కాకపోతే డీజిల్ కార్. ఓకే. ఆ విధంగా తయారు చేసుకుంటారనమాట. మూవ్‌మెంట్ వర్సెస్ షిఫ్ట్. మూవ్‌మెంట్ అంటే డ్యూ టు ప్రైస్ చేంజ్. ధరలు పెరగడంతోని డిమాండ్ షిఫ్ట్ అయితది. ఓకే. సో, షిఫ్ట్ అనంటే కదలిక. 3 నాన్ ప్రైస్ ఫ్యాక్టర్స్. షిఫ్ట్ ఎందుకొచ్చింది అనంటే ఫ్రీగొచ్చేటియేమన్నుంటే జనాలు దానికి ఆప్షన్ ఇస్తారు. ఎట్లా? టొమాటోస్. ఇప్పుడు రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం కొన్ని జూసుకుందాం. మన జీవితంలో ఆహ్, మనం చూసుకుందాం. టొమాటోస్ ఉన్నాయి. వాటి ప్రైసెస్ ఎక్కువైతే ఎవరు కొనరు. తగ్గినప్పుడు మనం తీసుకుంటాం, ఒరుగు పెడతాం, పచ్చడి పెడతాం. ఓకే. In real life also, people, when prices are more, people will not purchase. So these goods like tomatoes, they come down because they get spoiled. So automatically they will reduce the price and they will sell it because we cannot store it for a longer time. But when the price is less, people will make pickles, they will make dried tomatoes, and then they will be using when it is very scarce. Gold. Gold, if you see, even if the price is high, people try to buy because its price will not change. It is not a perishable good. People use gold as a ready cash. So its price always goes up. It will never come down. బంగారం ఉంది. బంగారం ధర ఎప్పటికి సేమ్ పెరుగుతూనే ఉంటది. ఎందుకు అంటే అది మనం దాచిపెట్టొచ్చు. బ్యాంకులలో గోల్డ్ రేట్స్‌తోని మనం పెట్టుకుంటే అవసరానికి ఇస్తారు. మళ్ళా గోల్డ్ మన దగ్గర ఉంటే డబ్బులు మన చేతిలో ఉన్నట్టే. తాకట్టు పెట్టన్నా అవసరం ఉన్నప్పుడు డబ్బులు వాడుకోవచ్చు. పెట్రోల్, డీజిల్, పెట్రోల్ అవి గూడా అంతే. మొబైల్ ఫోన్స్ మనకు మాట్లాడటం చాలు అని అనుకుంటే చిన్న చిన్న మొబైల్ ఫోన్స్ వాడొచ్చు. అదే పెద్ద పెద్ద ఫోన్స్, ఐఫోన్స్ అవి ఇవి అంటే మీరేమన్నా మంచి షూటింగ్ చేసి, ఫోటోస్ తీసుకొని ఏమన్నా చేసేది ఉంటే మీకు అవసరం. కానీ ఈ రోజులలో ఫోన్స్ అనేది చాలా హ్మ్, మంచి కాస్ట్‌లీ ఫోన్స్ స్టూడెంట్స్ గూడా వాడుతున్నారు. దాన్ని పాడు చేయటము, మిస్‌యూజ్ చేయటం అనేది చాలా జరుగుతుంది. సో, పీపుల్ ఆర్ మిస్‌యూజింగ్ మొబైల్ ఫోన్స్, పర్చేసింగ్ విత్ హైయర్ ప్రైసెస్. You must purchase what is needed. Vegetables, they are perishable goods. You cannot save it for a longer time. So cost will be varying. Okay. So online courses, this also I explained to you. Okay. Next, we will see summary.
డిమాండ్ మీన్స్ నీడ్స్ అండ్ ఎబిలిటీస్. డిమాండ్ అంటేనే మన అవసరతలు మనం కలిగే పరిస్థితి అనమాట. డబ్బులుండి కొనగలిగితేనే డిమాండ్‌కి మనం పోటీకెళ్తాం కొనడానికి. డిమాండ్ కర్వ్ ఏమైతదంటే ఎప్పటికి కూడా పైకెళ్ళి కిందకే ఆహ్, కనబడతది. లా ఆఫ్ డిమాండ్ ఇన్వర్స్. ప్రైస్ పెరిగితే డిమాండ్ తగ్గుతది. ఓకే. సమ్మరీలో షిఫ్ట్స్, నాన్ ప్రైస్ ఫ్యాక్టర్స్. సో, అది చీప్‌గొచ్చేటివి ఉంటే వాటిని బట్టి జనాలు వెళ్ళిపోతారనమాట. మీరిది చివరి దాకా ఉండండి. ఈ వీడియో మొత్తం చివరి దాకా ఉండి లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నేను ఎన్ని సార్లు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, మీరు నాకు ఇక్కడ చాలా రావాలి మీ యొక్క సబ్స్క్రిప్షన్స్. మీ ఫ్రెండ్స్‌కి కూడా చెప్పి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇక్కడ మీకు తెలుగులో, ఇంగ్లీష్‌లో 2 ఉన్నాయి. సెల్ఫ్ ఎక్స్‌ప్లనేటరీ. ఇది మీరు చదివితే మీకే అర్థమైపోతది. కానీ నేను ఒక్కసారి దీన్ని ఎందుకు చదువుతా అంటే, కొంతమంది విద్యార్థులు ఈ కోవిడ్ తర్వాత వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ చదవటం రావట్లేదు, తెలుగు చదవటం రావట్లేదు. వాళ్ళ నిమిత్తం నేను చదువుతాను. ప్రొనౌన్సియేషన్ చూడండి. తెలుగులో ఎట్లా చదవాలో కూడా చూసుకోండి, నేర్చుకోండి. సో, ఇది అన్ని విధాల వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి, నైన్త్ క్లాసు, సిక్స్త్ క్లాసు, సెవెంత్, 10థ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్‌కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి తెలుగులో, ఇంగ్లీష్‌లో హెల్ప్ చేస్తది కాబట్టి నేను చదువుతున్నా ఒకసారి చూడండి. డౌన్‌వర్డ్ స్లోపింగ్ కిందికి వంగుతుంది కర్వ్. ఇన్వర్స్ రిలేషన్ వ్యతిరేక సంబంధం. ఇప్పుడు ఈ పదాలు నేను చెప్పినయన్నీ ఇంతకుముందు నేను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఉన్నయే. ప్రైస్ ఆన్ వై యాక్సిస్, ధర అక్ అక్షం పైన ఉంటది. క్వాంటిటీ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్, పరిమాణం ఎంత కొంటున్నాము అనేది ఎక్స్ అక్షం మీద మనం చూపిస్తాం. లీనియర్ ఆర్ కర్వ్, సా సారళి ఆర్ వక్ర. సరళి రేఖ అన్న అయితది, సరళ రేఖ అన్న అయితది, వక్రరేఖ అన్న గీయొచ్చనమాట. సెటారిస్ పారిబస్ అంటే ఇతరాలు స్థిరంగా ఉంటాయి. ఈ స్థిరంగా ఉండేటివి ఏంటిది? మనం ఒక వస్తువు యొక్క ధర పెరిగితే, తగ్గితే డిమాండ్ ఎంతున్నదో చెప్తున్నాం. కానీ మిగతాది ఏంటేంటి? జీతం సేమ్ ఉండాలే. ఒకవేళ టక్కున పెరిగితే పైసలెక్కువుంటే కొంటారు. ఓకే. సో, ఇన్‌కమ్ సేమ్ ఉండాలి. తర్వాత అది సీజనల్ అయ్యుంటే మళ్ళా అది గూడా మారది. సో, అలాంటి విషయాలు చాలా ఉంటాయన్నమాట. సో, అవన్నీ ఏమి మార్పు లేకపోతే, అలాంటి టైంలో ప్రైస్ పెరిగితే డిమాండ్ తగ్గుతది. ఓకే. షిఫ్ట్ పాజిబుల్, మార్చవచ్చు. ఎప్పుడు మారుస్తది షిఫ్ట్? ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు సడెన్‌గా మనకేమన్నా జీతాలు ఎక్కువ పెరిగి, బోనస్‌లొచ్చినాయి, లేకపోతే ఇంకొక ఇన్‌కమ్ వచ్చింది మనకు. ఒకరు సంపాదించే వాళ్ళు ఇంట్లో ఎక్కువైండ్రు. అలాంటప్పుడు అది డిమాండ్ కర్వ్ పైకి మార్చబడుతుందనమాట. షిఫ్ట్ అయితది. ఇట్ షిఫ్ట్స్. రిప్రజెంట్స్ లా ఆఫ్ డిమాండ్. డిమాండ్ చట్టానికి అది బైండ్ అయి ఉంటదనమాట. సో, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్డ్ డిమాండ్ గ్రాఫ్. టొమాటోస్ గురించి చెప్పినాము. ప్రైస్ ఫాల్, మోర్ పర్చేస్. రేట్ తగ్గితే ఎక్కువ కొంటారు. పెట్రోల్ ప్రైస్ రైజ్, డిమాండ్ ఫాల్స్. ఎక్కువుంటే చిన్న చిన్న దూరాలు నడుచుకుంటా పోయే ప్రయత్నాలు చేస్తారు. ఆరోగ్యంగుంటారు. ఓకే. ధర పెరిగితే మంచిది డిమాండ్. అప్పుడు మనకు అవసరం ఉన్న చోటే బండ్లు వాడుకుంటాం. మొబైల్ ఫోన్స్ హై డిమాండ్ అట్ లో ప్రైస్. మంచి మొబైల్స్ ఒకవేళ రేట్ తక్కువుంటే అందరూ గూడా కొనుక్కునే అవకాశాలున్నాయి. నా వీడియోస్ అన్నీ గూడా చూడ్డానికి అవకాశం ఉంటది. బిస్కెట్స్ నార్మల్ గూడ్. అది ఏదున్నా జనాలు తినగలిగినంతే తింటారు. బస్ ట్రావెల్ ఇన్ఫీరియర్ గూడ్. ఎందుకంటే కారుంది, టూ వీలర్స్ ఉన్నాయి. సో, మనుషులనుకుంటారు ఈ బస్‌లో కూర్చుంటే చానా లేట్ అయితది. టికెట్లిస్తారు, ఆపుతారు. సిగ్నల్స్ దగ్గర లేట్ అయితది. అదే బండయితే పక్కన గల్లీలోకెళ్ళి గూడా ఎళ్ళిపోవచ్చు గదా! అట్లా అని బస్సుని ఇన్ఫీరియర్ గూడ్‌గా జూస్తారు. ఐస్ క్రీమ్ సీజనల్ డిమాండ్. చలికాలంలో ఐస్ క్రీమ్‌లు పెడితే అబ్బో! గొంతు పట్టుకుంటదని ఎవరు తినరు. అదే సీజనల్‌గా ఎండాకాలం అయితే చాలామంది ఐస్ క్రీమ్స్ తింటారు. సో, ఐస్ క్రీమ్స్ ఆర్ సీజనల్ డిమాండ్స్. డ్యూరింగ్ సమ్మర్ పీపుల్ లైక్ టు ఈట్ మోర్ అండ్ మోర్ బికాస్ outside the temperature is high and they want to keep themselves cold, so they will be drinking and eating the ice cream. Tea and coffee are substitutes. Either of the
product can be consumed. There is no hard and fast rule that everybody should take only tea or coffee. Okay, neither tea nor coffee they take, and they will still they survive. Okay, next, I request everybody, I think you learnt about demand, and please like my videos and comment for each video, positive comments you give, and share it to your friends, and then subscribe my channel. This is my humble request. Thank you all. Thank you for bearing with me and waiting till the end.